Hello， 大家好，我是猫猫。现在我在哪儿呢？我在智利的圣地亚哥。看，现在是早上6点18，我8点多的机票飞复活节岛了。这就是智利的机场了。哇，7点了，天还没亮，月亮还挂在上面呢。走错地方了，那边我去的是T2，然后这里才是T1。大家如果来智利旅游啊，千万不要像我一样。哇，现在早上8度，冷死了。现在是南美洲的秋天，这里就告诉你怎么走。我已经到机场了，像在这边，你必须得在一个这个机器里边，先拿到你的一个这托运的东西，然后才能在这儿排队去托运。它现在智利首都的这个机器全部都是全自动的，就是你自己把包丢上去。我是完全没想到，在智利的圣地亚哥，从托运行李到打登机牌，全部都是机器的。这里一排全是机器的，已经全是自助式的了。这边3楼值机，然后托运行李，2楼就是登机的地方。因为我要飞的是复活节岛，复活节岛呢，在你出发之前，你必须得把你的一个酒店给订了，因为你要在一个申请表上写了你预定的酒店，然后你的机票，然后你的护照，要申请一个这种特殊的 pass 的一个证，然后你把这个证全部填完了之后呢，基本上不用等太久，大概我是等了不到5分钟吧，这个 special pass 呢就会发送在你的邮件里面，然后你有这个东西，你才可以去入境。这个东西很简单，如果你不弄的话，你就入境不了。这就是今天飞复活节岛的小飞机了，这个飞机还是挺大的。经过了6个小时的飞行，终于快到达这个复活节岛了。看，这还有时差呢，复活节岛是下午1点半，然后这里是圣地亚哥是下午3点半。我们从这里飞到了这里，哇！飞得比整个智利的远多了。我们着陆了，欢迎来到 East Island。我现在是正式登陆了复活节岛。听说就是每个聊起复活节岛的人，除了他这里的石像，还有说这里的消费很贵。而我呢，要在复活节岛这个小小的岛上待7天。我就想看一下，我这7天以就是我自己认为最节省的方式去度这7天，一共要花费多少钱？还有像比如说，我这次的机票就抢的比较便宜，总共是花了2100多，不到2200人民币。多远？来回哦，不是单程。这下来全是拿着小花来接人的，但我没有订这个接机，所以我得找人去拼机。就llama mía。我在门口搭一个车，我还不知道他咋收费。他看着我蹲在那儿，让他停下来。Muchas gracias。他不要我钱。Muchas gracias. Have a nice day. Muchas gracias. Chao. Chao. 哇，他人真好。我到了青旅了。我刚刚蹲在路边，然后他就停车下来问我去哪儿，我就告诉了他，他就给我送过来了。然后他说，不要钱，不要钱。他说祝你玩的开心。太开心了我。现在呢，我已经到了这个青旅了，然后房东来了，跟我们说了一下，整个岛上大概有3条线路，一个是这一条，一个是这一条，还有一个是这一条，全是国家公园。然后呢，必须得跟着导游才能去这些国家公园，不然你进都进不去。我就要花这第一个钱，就是七天的一个住宿费，210刀。这是我来这个岛上的第2笔开销。这个床位，一个床位在这儿的话是30美元1晚，30美元就210块钱，就是住一个这个。因为如果你要一个单人间的话，在这个岛上最起码都要300多起了。
Hello， 大家早上好。我是毛毛，这是我昨天住的民宿。昨天在我们青旅，我游南美洲这么久以来，就是第一次遇到一个中国人，然后是在美国留学的，在这边遇到了。他报了一个那个叫全日旅游的，我就跟他一起报了。今天呢，就是要坐这个车去体验一下这个一日游。首先呢，在整个复活节岛所有的国家公园，你都需要买门票。这个门票的钱呢是一个年票，年票是差不多560块钱，10天，10天之内你可以进入任何一个国家公园。在这儿就是一个买门票的地儿了。像这图上这些点呢，都是他们这里的国家公园，就是你必须要有当地的向导跟这个国家公园的门票，你才可以去这些点，不然你自己租个车，这些地方你都不能去，不能进去，都有保安守着的。看这个是小票，小票是根据你的护照买的，然后你去任何一个景点的话，你都要把你的护照号，然后跟这张票给人家显示，不然你就进不去。出发之前来瓶酒跟水，路上喝。我们这个团一共有3个人，3个人全讲中文，一个是马来西亚的华人，一个是上海人，还有一个是我湖南人，都懵了，没想到在这么远的一个地儿，结果组了个团，3个人都讲中文。我住在香港。我们现在是一路往着这个南部的海岸线走。How to say thank you and bye? Maululu. Maululu. Maululu is hello or bye? Thank you. Thank you. How say hi? It's Iorana. Irana. Yes. Okay. We're going to stay here for 40 minutes more or less. Okay. So if you think you need water, bring it with you and the tickets, please. That's important. Okay. 每个景点都有一个这种门口守着的，然后你要把你的护照跟证件给他。This is the map of the island. We came from here, from Hangaroa, Yeah. and we drove all this way, and now we stopped in Vaihu. This is the first place that we are going to visit. Then we're going to Akahanga along this road. Okay. Then we go to Ranodaraku, the quarry, and in this place we can find some toilets. Okay. Yeah. Then we're going to Tongariki, the group of 15 restored moai, and then we finish here in Anaken. Okay. Yeah, and then 4 to 4:30 we come back this way back to Hangaroa. And here in this place in Vaihu, we are going to visit 2 sites. First, we're going down there to start telling you everything about the history of Rapa Nui, from where the people came from, why they came here, and then we go that way to visit a village. That village is a new village, but it's representing the way that the people lived long time ago. But it's good to see this now on the beginning, because later we're going to see original villages, but only with remains of houses, remains of oven. But here we're going to see it's helpful to understand how the people lived. Okay? So let's go walking that way. 啊，下雨了，真的是天公不作美啊！我们现在到了第1站了，他开始跟我们讲。 So 4,000 years ago, more or less, we had people starting from Taiwan, sailing, navigating, crossing all the Pacific Ocean. What they did first, they started sailing from Taiwan, and they settled Micronesia first. And then some people continued navigating to Melanesia. They settled there, they stayed in that place. And after that, they continued going to what we call now Polynesia. Yeah? So we have Hawaii, Rapa Nui, and New Zealand. So from this area, they settled first Hawaii in the 4th century, more or less. Then they went to Rapa Nui, and from here more people continued going this way to settle finally New Zealand. That's the reason why some people call this area as an imaginary triangle. Yeah, can you see the 3 vertices here? So all the islands in this triangle belongs to Polynesia, except this part that belongs to French Polynesia, for example Tahiti, Marquesas Island. So Rapa Nui is here. And we know that Polynesian people came from this part of Asia. But when they settled Hawaii, the people stopped here in a small island called Hiva. So from Hiva,
the oral tradition says that the king, our king Hotu Matua, sailed until he arrived to Rapa Nui. That was in the 7th century, 8th century. The exact year we don't know. So when Hotu Matua arrived, he landed by Anakena, and Anakena is that way. Okay. So he started dividing this area in different tribes. We know that they had in one moment 12 tribes, and where we are now here was a tribe living. So they were located along the coast, and the first thing that they started building was a platform that you see in front of us that is destroyed, and the name of the platform is Ahu. And on the beginning, the Ahu was used as a burial place. So that means that when any member of the family died, they burned their bodies in a crematorium, and then they put the bones in the platform. That's the reason why we can't get close, or why we can't step on the platform. Because if we go there and we remove some stones, we can find remains of bones. So all the tribes started doing the same thing. But in one moment, we estimate in the 10th century more or less, they decided to start honoring their ancestors. What do we do today at home when we lose somebody? We have a picture, we pray. In that moment, they started carving moai for representing the people that started dying, but only important people. Yeah, they have a social class very marked. They have the king for all the tribes, but then each tribe had different authorities. So when any important member of the family died, the rest of the family went to Ranoraraku, the quarry. In that place they found carvers, important carvers, and they asked them to make a moai for representing the man that died before. So they carved a moai. When the statue was finished, they transported the statue and they placed on the platform. But I have a question for you. Where do you think the moai was looking to? Inland or to the ocean? To the ocean. Ocean? Yeah. To the east. Yeah. 99% of our moais were facing inland. Inland, exactly. Inland. Why? All the platforms were located very close to the ocean. Each moai that was coming from the volcano were placed like this, because that moai was protecting the families. And where the families were living, where we are going to see the village here. Okay. In the third place, we're going to see remains of villages. So the moai was not only a representation of a man, of an ancestor, at the same time was a protector. So when the statue was erected on the platform, the last part of this carving process, and the most important part, was when they carved the eye sockets and they put white coral eyes. Yeah, they painted the eyes, use the white color. Exactly. But the eye was not painted. The eyes comes from the coral, and coral is white. So they carved the coral, they made the shape of an eye, and they put it here. So once the moai had the eyes here, the statue started being alive, and at the same time started protecting all the families. So that's the only reason why they are all facing inland, except one group of moai that tomorrow in the morning we can see in a place called Ahu Akiri. Those are the only 7 moai facing to the ocean, but tomorrow I will tell you why.现在我们到达的这个地方呢，是在17世纪到19世纪的时候。那个时候呀，在这个岛上就有很多个部落。一开始这些部落呢挺和平的，也不知道什么时候慢慢开始，这些部落之间呢就开始相互内卷。就是你建了一个摩艾石，你建了个3米的，我得建个4米的；你建4米的，我得建个5米的。这个岛上找到过最高的一个摩艾石呢，实际上是差不多7米高。然后呢，他们之间是什么样呢？就是相互斗殴。比如说我这个部落跟你这个部落，我赢了，我就把你的摩艾石全部放倒。那我就是这个权力比较大，所以你可以看到，就是我们现在看到第一个景点，这1、2、3、4、5、6、7、8个全部是放倒的，也就是说他们曾经打仗，这个部落他们输了，所以摩艾石全被另外一个给放倒了。脸现在都是朝下的，看到没有？而且都裂开了。
looks very human. Which are the characteristics? For example, 1 or 2 meters high, a very round head, sometimes with a belly, sometimes with a beard, as the Rapa Nui people was in that moment. But then they changed a little bit the style of the statue. This one has legs. Yeah, we will see this type of moai today. But then they changed it to this style, a little bit bigger, like 2 meters, 3 meters, a very squared head and fat body. But then they started stylizing the statues, yeah, making them higher and higher, and very fine. If you see here, the heads are longer, the ears are longer too. You will see at the quarry this type of moai that is very fine and perfect. But you see that only in this part, in this stage of carving, they added to the moai the top knots, because they wanted to put a decoration, but at the same time they wanted to increase the height of the statues. 在这摩艾石前面呢，就有一个圈，这个圈就是他们当地人有任何的仪式、任何的活动，就所有人就会围坐在一个圈里面，然后开始起的活动。现在这些啊，全部被挡着了，因为你现在能看到的这里所有的东西，都是14、15世纪的时候，就那时候我们中国明代的时候的一些东西了。然后这个红色的呢，就是因为他们这边Rapa Nui 的人以前呢头上会有一个红色的装饰品，所以你可以看到这些红色的掉落的这个大石头呢，其实以前是装饰在这个摩艾石像头顶的一个东西。这边到处都有掉落的，起码掉落了有8个，就每个摩艾石像有一个。现在呢，导游要带我们去看一下，这边比较典型的当地的居住风格的房子，但不是几百年前的产物，是他们后来重新建的、新建的一些，但是是按照以前的风格去建的一个房子。就在前面，你看所有的基本上都是要一个当地的导游带着你们，不然你们都不能进来。What about this building? Do you think, can you see there the same boat but inverted, upside down? That is a typical house that Rapa Nui people used for living since they arrived until the 19th century. We call that house as Hare Paenga. Hare is house and Vaka is boat. So we see the shape of an inverted boat. We're built only with blocks of stones, as you can see there. But each stone has a little hole that the people carved with stone tools to put sticks there. So for the entrance, they put one stick and they cross it to the other side. And for the house, they did the same thing, putting each stick in here and crossing to the other side too. So once they had all the structure ready, they covered this with mats. So the entrance was only that one. The people had to go crawling inside. Don't think that Rapa Nui people were tiny. They were very big, but they used these houses only for sleeping. But the rest of the activities took place outside. This is open now just for you to go in. 大概就是他们以前住的就有一个这样的地方，然后他们管这个屋子叫船屋。但是他们以前的人是比较高的，像这里的 Rapa Nui 的人还挺高的，哎，感觉这个挺好玩，刚刚好够我的身高，挺好。然后他们进来呢，得从这儿就是慢慢的这种爬进来的。这个房子呢，也是按照他们就是沉船，就是他们的船的模样造的一个这种小屋子。哎呀，出来。然后现在导游带我们去看他们的厨房，就他们除了睡觉，然后所有的事都是在房子以外进行的。这就是他们的一个厨房，就是在这儿起个火，然后开始做饭。From Polynesia, when Hotumatua was sailing, he brought with them bananas, the same banana that we can see today, pumpkin. Yeah, they had 2 different pumpkins. This one. And this one that was very useful to collect the rainwater. They hollowed this and they collect the water inside. Okay. They also brought jam, or it's a kind of potato, it's a root. Yeah, but also they brought chickens and a Polynesian rat to eat. And here they found the fish. So we have in front of us
this fire pit, yeah, that is called umupai. The people, how they really knew how to set the fire. So they set the fire there, then they put very porous little stones inside, and when the stones were very hot, they put on the stones different layers of food. When they finished putting these layers, they covered with soil and grass. Same like Chiloé. In Chiloé, curanto. Yeah, they cook same way. Exactly, it's very similar. Yeah. But in Chiloé, that is the south of Chile, in Chiloé they added seafood. Yeah, seafood, then vegetable. And the vegetables, Yeah. exactly. But here they never found seafood, so those were the products or the food that they put it there. So finally, everything was cooked because of the heat that comes from the stones. Yeah. They never had ceramics to make bowls or jars or things like that, so it was difficult. That's the way that they only cooked by the heat of the stones. So when this was finished or cooked, they opened and they could eat everything. That is what we call here curanto or umu. 你可以看到这后面这个有围起来的一个圈圈的是他们的厨房，然后呢，他们除了以前的人是在做饭的时候会用到这个厨房，像现在呀，他们有一些比较大型的活动，或者是那个新生儿的降临，或者是老人去世了，他们的家里人呢也会去外面，然后找一个这样的地方，然后挖个洞，也是做一个这种东西，然后来就做食物，就是告诉老天爷，哎，我们迎来了一个新的宝贝，我们家庭迎来新的宝贝，或者是我们有一个新的人去了天上，这种有趣的、有意思的习惯。我身后这儿有一个好大的洞，用他们的拉瓦石头然后围起来的一个圈，这里面呢就是他们以前的人种菜的地方，你看都是围起来的，因为怕一些动物啊把他们的菜吃掉，所以他们就要拿这些石头把这个一个一个围起来，用来保护他们种的南瓜呀、土豆呀。A house and more is chicken. This So is a this- hollowed chamber. That is one entrance, and there is another one over there. And during the day, the chickens could be outside. But during the night, when the chickens saw that was very dark, they went inside. They got inside, and then with a little stone, the people closed the door. 哇，他们挺聪明的，他们怎么让里边有一个这么大的空间去储存这些鸡呢？ How can they keep the space for the chick? Like, Well, how there do was they? a very small place inside. It's like a chamber. A chamber, it's a small place like this where the chicken could stay during the night. And for collecting the water, they carved these stones like a bowl, yeah, like a plate, and this is called a tajeta. And you can see that this rain probably was from 2 days ago, 3 days ago. But this is and for it's- chicken to drink no, no, water. For the people too. For Yeah. OK，这也就是现在有人居住的这个，他们就拿这个围起来，然后里边就种菜、种玉米、南瓜，然后这就是他们的灶。这个灶呢，就是用来做米饭。你看，木头燃火，然后这油。Hello，大家好，我是猫猫，快看我身后，这就是来自于复活节岛的摩埃石。我来到了这个被称为世界上最孤独的岛屿。在这个公园的门口呢，看到一个人在画这个板板，这个板板就是不同的木头做的，然后这上面写的就是Rapa Nui 最开始的象形文字。有意思的是，你从这一面看，然后另外一个人从另外一面看，看的意思是一样的，就是这一行是我看，然后那一行你看，然后两个人可以看出来的东西也是一样的，两面都有。Muchas gracias。现在要进去了，这是我们今天到的第2个点。在这个复活节岛上呢，一共有1000座石像，现在能看到的都不多了，这些都是人工凿成的。你看，现在能看到的大部分都是推倒的，都是以前由于这些部落与部落之间的战争啊、内卷呀，然后把这些石像全推倒了。这就是一个身体吧，然后身体旁边这里就有一张脸，可以看得到，这个就是翻落的身体就断了，然后这里还能清晰的看到他的眼睛、他的鼻子，然后他的耳朵，就这样。
就是这边的背面，可以看到好多段的这种石像。看这里有个摩崖，但是这个摩崖是被推倒了，它就是比较后来时期的摩崖，因为最开始的摩崖是很小的，后来比较胖，后来一点点的，然后变成了越来越高，越来越高。像这个长度的话，就是比较后来时期的一个摩崖石像了。向导呢跟我们说，就是在最开始的时候，这个复活节岛其实是有2个小火山，不相连的2个小火山，然后慢慢的开始爆发，然后逐渐蹦出来的一些地，然后相连在一起的。整个岛上呢，一共有70多个火山。在我看了一些关于这边的影片，就是说最开始啊，这个复活节岛它的一个物资是特别丰富的，就是除了各种各样的动植物呀，然后就是一个人类的天堂，包括它的淡水资源，它的什么资源都很丰富。但由于那时候他们不是一开始要建这个石像吗？这个石像是怎么运的呢？就通过砍伐这个棕榈树，砍了之后呢，用棕榈树作为一个轮子，然后这个石像呢就放在上面，这么去来托运的。由于他们的这个石像越做越多，然后运送的这个木头呀也需要就是常年更换，就导致他们把这岛上的这个棕榈树啊基本上都砍到灭绝了。后来慢慢的树少了嘛，这些地呀变得比较贫瘠了。后来呢，他们就水资源也少了，水资源少了之后呢，就开始慢慢的开始吃这上面的海鸟。据说在这个岛上最开始有好几万只或者好几10万只海鸟，慢慢的最开始的这一些人呢，把这个海鸟也吃完了之后呢，他们才开始学会去捕鱼，然后甚至在就是一度闹饥荒的时候，出现了一个人吃人的一个现象，然后在一个洞上面画了，就是那有一个专门就吃人的地儿。这个故事还挺有意思的，像人吃人的这个现象是，他们是有真的在那个书上面有找到过有关于这个的一个记载的，但我也不知道，听个乐子吧。而且说到复活岛了，就再来说一下为什么这个岛要叫复活节岛呢？因为呢，这个是在1974年的时候，就是挪威的一个探险家，他在刚好是复活节岛那一天登陆这个岛屿的，所以这个岛屿的名字后来就被写成了复活节岛。但是呢，这个岛上居住的人呢，他们管它叫 Rapa Nui 岛，因为在最早这一块居住的人呢，都是波利尼西亚的人，就大概就在大西洋这一块的一个区域居住的全是波利尼西亚的人，他们也是最开始的一个航海家。刚刚看的那个做饭的 kitchen 是 Komi 的，这个是最开始最原先的，这个就是好几百年前的，就放在这儿就没动过。最开始的他们就是一个这样的。看我现在身后这个呢，就是最开始的一个他们的船屋了。船就是看这是一个形状，然后人呢就睡在这里面。这是那个进去的一个洞口，看到没有，窄窄的，那个是修复过后的。这个就是一个火山，所有的这个摩崖就是从那边一个一个那挖出来的。看那儿有好多小洞，然后这山上的全是这个摩崖石像。我们跟着丹尼到达了第3个要进入的点，这里就是去那个火山上看，还有一些没有成型的摩崖石。导游首先带我们来看了一堆石头，这个石头呢，它的密度特别大，然后这个石头呢，你看它就是山石啊，这样的，这个呢就90%用这个石头做的摩崖石。Because this is very heavy. That is called basalt. Basalt comes from another volcano, and what you have there is the original tool. It's a basalt chisel.This is for what? Carving. Except they added water here and they started carving this. 哦，这个就是用来砸摩崖石像的。这个石头好重好重。之前不是说了吗？有很多大的红色的帽子，其实是这个做上去的。你看那么大，我到手上才知道这个好轻啊，所以它做的很大，也很容易拿上去。然后还有这个就是一是他们是做斧头用的，你看他们这个比较坚韧，然后也有在发生就部落跟部落之间有冲突的时候，他们也用这个作为一个斧子。包括当时就我看书上记载的一个洞穴里边出现人吃人的现象的时候，在每个洞穴里面都能找到几个这样的比较尖锐的作为一个斧子使用，就是也是用防卫啊，然后攻击之类的
的一个东西。像这个石头就是用来做饭的，因为它有很多洞洞，就是容易加热呀，基本上就是围起来做饭的一个东西。对，这个也是一个特别轻的，也是作为装饰品的。这个呢，就是用白珊瑚做的，用来做它们的眼睛，颜色就是白色的。好了，这就是做摩艾石跟这岛上所有的石头了。现在我们要上这个火山石上面去看石头去了。We're going to see hundreds of statues. The good thing is that we're going to see the one that is in your picture. I think it's this one. Yes. Yeah. Then we're going to see the biggest and finished moai, and we will see the oldest statue too. In one of the stops, I will tell you how the people carved the statues. You know now the tool that they used for that. Remember that the hardest one, and I will give you where the moai comes from, all that information. So we are going to start from there. We're going up here. Then we're going around the volcano. We come back this way. We can't go to the crater, yeah, because we found that moai 3 months ago, so that area is closed. Hello， 大家好，我是猫猫，快看我身后，这就是来自于复活节岛的摩艾石。我来到了这个被称为世界上最孤独的岛屿。快看，这里有好多好多摩艾石，这些石像都是500年前的摩艾石像。向导说：“你看，这有一个未完成的，这有一个未完成的，但是在这儿 ，How many meters for that one？ 这还有一个大鼻子，这也是一个摩艾石，然后这儿也是，这里全是从这儿人工凿出来的。看到没有？这是一个摩艾石像，但是它只剩那个脑袋瓜那儿，还没有把它给咔掉。如果把这个石头咔掉的话，这个就能掉出来，就是一个摩艾石像了。这个就是一个未完成的，然后。”这下面这些是有完成式的，这从未完成到完成中到完成时的，这里的都保存了下来。这还有一个摩艾石像，但是它只凿了一半，你看一半的身体在外面，然后它的脸已经凿出来了。And that is a very good example for me 这里有 to tell you how they 1、 carved the statue. 2、 If you remember, 3。 only using the tool that you held it. They started carving the moai from the forehead, then the nose, the mouth, the chin, and then they continued all along the body. They made a cut, but in this case they didn't have enough time for doing that. But if they really had time to make that cut, we would see that. And then when all the profile of the statue was finished, they started carving under the back. And in that moment was the time that they left this little keel. That one already finished? No. No, I mean that one, the black This one. This one, yes, is finished. Okay. So when they cut finally all the back, the moai was in this position. Yeah, then. They tied some ropes around the statue, and with trunk of trees under, they started sliding down the moai until the statue was erected in the pit down there. And in that moment, the moai was ready to start the transportation process. How do you think they moved the moai from here to all the coast? They use the train. The trees, Yeah. As you move a fridge. Oh. An erected fridge, and you move this way. Oh, okay. Oh. So 15 Rapa Nuis went there, 7 here, 7 here, and 1 giving the directions. They tied ropes around the forehead and ropes around the bottom of the moai, and they started moving the moai like this. And look, the oral tradition says that the moai walked, and this is the way that the moai walked. And this experiment worked. Because they moved this moai some meters, I don't know exactly, but they moved the moai without failing, without breaking the statue. Yeah. Incredible. Yeah, but Okay. also we know that using trunk of trees, they were also moving the moai on flat surfaces. Ah, And okay. then the moai was in front of the platform, right? How do you think they lift the moai on the platform? Here, maybe 1 meter or 2 meters. Yeah. The moai was coming this way, Yeah. so they had to put the moai here. We had another experiment using trunk of trees as a lever
ropes and piling these stones here. Only in 18 days, with 11 men, they did this. When we go to Anakena, you're going to see this moai re-erected, and that was the technique that they used. And also, this was used in that moment to check how really their ancestors did this. 看，这有2个摩艾石像，它这上面是有画的，这画的是一艘船，就是他们第一次看到河南人的船的时候，他们很震惊，然后他们就把船画在了这个石像上面。向导说，脸上这种白色的东西越多，证明它的这个时间越久远。看，这躺了一个，这好多，全部都是这上面一点点凿出来的。像现在我们看到这里这么多摩艾石像都是没有完成的，因为像他们这个从这里完成之后呢，要找树，然后把它们一点一点的运到那些祭祀台上，然后立着。但这些呢，他们在没有运过去之前，他们的眼睛正常，如果在了祭祀台，他们会把那个眼睛画成白色，就是说赋予它生命了。那这些就是其实它没有画上眼睛，等于说它还只是一个石像，还没有运过去。所以正常他们这个摩艾石像的眼睛一定是看向这个村子里的，因为他们是祖先们要保佑他们的后代。然后这个呢，就你会发现他们的脸都是朝向大海的，就这个就无所谓的，因为他没有画眼睛之前就没有这个就是看哪儿一说，因为他还没有生命力。这个是有脚了，有脚有手，这是最早的那个摩艾石像了。摩艾石像的变化，看最开始的就比较胖，也比较矮，那个时候还不内卷。出发去第4个景点了。那个山下来是一个纪念品店，你看到这就是最开始的一个摩艾石在祭祀台，下面是一个这个，然后这是他们的装饰品，这是一个完整的摩艾石像，然后这个就是画上眼睛的，这个是那个珊瑚石画的眼睛，然后他们在要给它赋予生命的时候呢，他们要画上这个眼睛，还要画个眼眶。我们终于到达了第4个了，就是我看了无数遍的照片的样子，就是这个在海边的这一排的这个。哇，今天天气也太棒了！哇哦，看那海面。看我身后这一排石像，他们叫通巴瑞这个地方。这里就是他们15个摩艾石像，你可以看到它是不同的。其实，在很早以前，就是他们不是部队之间有战争嘛，就是这个摩艾石像就被打倒过一次。然后在90几年的时候呢，这里不是发生了一个很大的一次地震灾害嘛，海啸打上来了，所以现在这些其实你可以看到很多都裂开了，然后有的眼睛都没了。我终于来到了，就是我看过无数次的一个地方了，就是这里。从来没有想过有一天我会真的来到了这儿，就是我从来只是在网络上看到过网络图片的地方，有一天我到了这儿了，莫名的有点激动，是怎么回事？看，在这边他们发现了有不一样的这个脸，这个鼻子是尖的，耳朵是圆的，眼睛是大的，跟就是复活节岛上的这个摩艾石像长得不一样。他们怀疑是说从另外的岛屿然后吹到这儿来的，因为跟整个岛上的这个石像是完全不一样的。我们围了这个按摩石像转了一圈，从前到后都看完了。我们已经到了最后一个景点了，第5个景点，也是今天的最后一个景点。这是一个海滩，可以选择在这儿游泳，也可以选择在这儿吃饭。在这个景点是不需要买门票的。哇，突然有一种来到了阳光、沙滩、海边的感觉了。Thank you, Danny. Nice to meet you guys. Do you prefer white wine or red wine? Depends. Like I drink
white wine on the summer and red wine on the the winter. Yes. Good idea. Then Very like smart. if I eat meat, then I would White. O sea, red wine. Yeah. 来点，找他要个杯子。我点的这个牛肉的 empanada 来了，大概这个尺寸比我平时看的大很多，因为它可能是炸的。也不是大好多，就像一个大型的饺子，然后里边放了牛肉，一份是6000披索，再上我还可以自己带自带酒水就很棒，嘿嘿。我感觉这个要拿手抓着才吃才香。They have onion on the sauce。还有这个酱，这个酱闻着好香，洋葱、西芹。大蒜，估计还有点蛋黄酱还是什么，吃不出来了。放点柠檬汁儿，这酱挺好吃的。那里边是空的，你看，全是空的。我还没吃到肉呢，他说满满都是肉，1/4了，我还没吃到肉。这个肉真难找。他们点了不一样的。看起来很好吃，手里的饺子顿时不香了。Oh, let's see, is this? 吃到一半了，终于看到肉了，给你们看看，这么一点点的。3、2、1，再来一张。3、2、1，你把杯子举起来。你点的是鸡肉，为什么就我的牛肉是最简单的？它真的只有牛肉，你们的还有蔬菜。正常我报的这个是 full day tour 嘛，然后是从早上的9点到下午的4点，现在是下午5点了。我就让他，我说你别给我送回那个青旅了，你给我送回那个看日落最好的地方吧，因为在这儿呀，等一个晴天真的是可遇不可求，所以我就来到了这个看日落的地方，也就是大概这个位置。但是他看日落是下午6点半，现在才5点，我要在这儿等1个半小时看日落。然后看完日落呢，我再走路走回去，因为从镇上坐日落看日落到这儿要花3万披索，所以我就决定走回去吧。看日落立马走啊！我在这晒个日光浴，在这睡一觉就能看到日落了。对，等会儿给你们看日落的一个视频。首先就是咱就是说张猫猫的生活，别人都是旅行带水，张猫猫不可能带水，不是不可能，是肯定会有酒，就是干杯。边晒着太阳，边饮酒，这是人家人生最快乐的事儿了。干杯！今天这瓶我干完了。睡一觉，等会儿起来看日落。快看！先，这个是戴眼睛的那个摩艾石像，然后我现在在这儿看日落了。在这儿看了个日落，在这个岛上给你看看，那有5个，在那儿，这有1个，这一个，然后一共是7个，但这个是岛上唯一一个还画了眼睛的这个摩艾石像。我要跟这一块的爱摩石像人说拜拜了，拜拜！这是看日落正好的点，但是这边是看日落免费的，然后但是你可以在这儿消费。我要回青旅去了。我现在已经看到日落了，太阳已经掉下去了，然后我已经到了这个路边，然后我就准备坐在这儿，开始搭电车。我看看有没有人要回镇上的，可以把我搭回去一阵。嘿，兄弟 ，Hey bro，I need a car，not you，not you。
Do you understand？ 我需要一辆车，不是一只狗。我只要一说话，提点的就跑过来了。我不要它，我要一辆车。这还有1、2、3、4、5辆车，这是我唯一的选择了，唯5的选择了。我要在这儿搭一辆顺风车回镇里。我已经在这路边等了半个小时了，还没有车过来。我就想等个车把我搭到市中心，然后我再走回去。主要是这边离市中心太远了，我就试试我能不能搭到车。现在有一辆车，我能不能 hitchhiking 这是一回事儿，就是它能不能搭上我又是另外一回事儿。对，我先站起来。扎尼克。Do you go to the city center? Yes, we go to the market. Can I just join your? Thank you so much. 我真的搭到车了。刚刚搭车被人家搭到一个这边的超市，然后买点鸡腿、洗衣粉，然后临时回去了。我又搭上了一个当地人的车，现在他们给我送回去。现在是晚上的7点钟，我在那儿买了菜之后，我现在要回我的青旅了。但是我现在得走2公里才能回我的青旅。我还买了一堆菜，慢慢走吧。走了20分钟了，还有最后的4分钟应该就能到了，还8点了，我终于到达青旅了。Hello， 大家好，我是猫猫，今天来到了跟团的第2天了。今天这个天气不是很好，你有看到没有？就天上到处都是阴雨，然后下了点小雨，阴天。跟丹尼呢来到我们的第1个景点，这跟在那个塞伦盖蒂看的那个火山口差不多，但是那个大很多很多。Well, guys, the name of this volcano is Ranogao, and this is the second volcano that made eruption 2.5 million years ago. So it's very, very old. We are now 300 meters high. The lagoon down there is 1.6 kilometers diameter, and is more or less 8 to 10 meters deep. Yeah, that is only fresh water, is rainwater. And you know that in the ancient time, this worked as the main source of water for the Rapa Nui people, but until today, it's the same for us. Yeah, down there we have a microclimate, so a lot of vegetation only grows in there and not outside. And we also get the medicinal plant for the hospital and for our kids too. Between the head of a bird and the human body. This figure is in the fetal position like this, facing up, and here we see the eye of the bird, the head, the beak, the neck, and here now we see the back of a man, leg, foot, arm, and hand. 我们到了今天的第2站，就是现在去看一下到了这个火山的顶部，然后去看曾经这边鸟人比赛的一个地方。具体这个鸟人比赛的这个故事呢，之后我给你们讲。我们现在在这个火山的这里。We're going to see 3 Motu. Motu is islet, a little island. Motu Kao Kao, that is very high. Motu Iti, small islet. And Motu Nui, big islet. Okay. Yeah. This is the one that we saw when we stopped. Can you see now a bit clearer the figure? 我 Yeah. 们一开始看的就 This 是一 is 个 a 这个图 Tangata 案。 Manu. Tangata is man and Manu is bird. This is the same bird man, but 2 facing each other. This is hidden, so we are not going to see. Yeah, but if we are lucky, I will try to show you this symbol. This symbol is called Komari, and Komari is a fertility symbol. And what about Makemake? Who is or who was Makemake? Makemake was a god that always the people believed in, but only in this competition Makemake was really important because during the first and the second period the people believed more in mana, the power, the energy, but during this competition they had this Makemake as the main god. Yeah, and we are going to see a lot of Makemakes today. We are going to see our 2 eyes, the nose, and the cheek. It's like a mask. Yeah, it looks like a mask. And look, the way that the people competed
they had to swim more or less 2 kilometers from the bottom of the volcano to the Motu Nui, and they were using this board made of reed. Well, they were wearing only this loincloth and the pukao. Look, the pictures with the top not here. Yeah. Yes. And then the one that won the competition had to shave is just to take out all the hair. Yeah, and he started painting his body, and he received this as a prize. That is an egg, like the Manutara egg, carved in wood with 2 birds. This moai is very important for us. It's our unique moai. Why I'm saying that is unique? Because this moai was carved from basalt. Basalt is the hardest rock, the heaviest rock that you held yesterday. Yeah, but in 1969, an English boat, Topase was the name of expedition, came here and they took it away. And this moai is the one that is now in the British Museum in London. Right. Yeah. But this moai has something else. It's not only the basalt material, it's that this moai on its back has a lot of symbols and carvings. Yes. What are the carvings representing? That is the board, the thing. Yeah. The same picture of the rock. Exactly. Yeah. But look, what we have here are 2 birdmen. We have fertility symbols. We have the 3 islets here. And here we have a sun, the rainbow, and the rain representing the season where they were doing this competition. During the birdman competition, they were not carving more moai. Why this moai was here? We think that they wanted to represent the transition between the moai cult with the birdman cult. 还记得刚刚我们在房间里面看到那个3个岛吗？一个高高，一个是低低，还有一个是那个大岛，就是现在眼前的这3个，那个高的，然后低的，然后那个大的。May I ask like, which island they need to go to bring the egg back? The big one? The farthest one? So they jumping from here, then swimming to the Motu Nui and bring the egg back. Back, yes. 我后面又是一个他们就是最开始的这种床屋，给你们看一下。这以前也是盖住的，但是为了给人看，他把这个全移出来了。这就是这个食物的一个入口了，就感觉有点像钻那个啥的感觉。你看，我要怎么样才能爬进去睡？而且他们这里的波利尼西亚人也不矮呀，我看他们以前这里的人都挺高的，但必须得这么钻进去。然后呢，刚刚向导给我们讲了一些故事，是关于这边的一个鸟人比赛的。关于这个复活节岛的时候，他们不是有什么选首领嘛？最开始是有一个石像，建石像，然后大家都崇拜上天。后来他们就是慢慢的发生内战了，就这么点人发生内战了，他们就把这些内卷了，石像越建越高，最后全推倒了。推倒之后呢，他们就开始想着，那找另外的方式来，建一个首领，因为这个时候啊，就所谓的石像这种都已经他们不信了，所以想了一个办法来，找这个首领。这个首领就是说，这个部落里面就找一个勇士，勇士去干嘛呢？就是从刚刚那个火山走下去，然后再走到这儿，然后攀这个岩石下来，然后到那个最大的那个岛上面，岛上面呢就生活很多海鸟，去那鸟上拿个蛋，然后回来，谁能安全的把这个蛋带回来，然后那个家族就赢了。那为什么在这么一个近的岛，那中间很多人就会死啊？一是这个岩石，你得攀岩石下去；二呢是这路上这海里边有鲨鱼啊，有各种各样的就是伤人的动物呀，吃人的动物呀，然后还有就是你还得完好无损的，就将近有2000米呢，2000米的一个距离，你得从那边爬上那个，然后你再拿上那个蛋基本上他们是放在额头这儿的，然后带回来，然后你再游到这边来，这个就是很难很难。1年1次，很多人都会死在这上面。当这个蛋被这个哪个家族的勇士带回来之后，这个勇士就成为了这个地方的王，很多人就用这个东西来选择他们的首领。然后再后来，这个也没了，
为什么呢？因为突然在这个之后呢，就出现了秘鲁，秘鲁的人发现了这个岛，然后他们隔一段时间就跑过来这边来抓奴隶。哎，隔一段时间抓奴隶，隔一段时间抓奴隶。然后由于秘鲁人的过来呢，还给当地的这里啊，就带来了各种各样的病啊，什么天花呀，什么感冒啊什么的，然后就导致这个岛上的人呀就越来越少了。到他们基督教过来传教的时候呢，才发现这个岛上本来的好几千个人就没的就是200个人了。200个人这个时候呢，哎，他们这里的首领啊，真的是就是已经到没办法的时候了，他们来给你传教，给你点好处，他们就哎看着你给我点好处，反正我人也就这么点呢，那我就是信你们教吧。但是当时就是他们这里的当地的首领写的是什么呢？你可以在我们这个岛上种地，但是我这地还是我自己的，我不给你。但是智利他们的当时的一个总统写的那个用西班牙语写的一个条约呢，写的是你这个岛归属于我。结果就因为这个还发生了很多问题，但最终的话是以西班牙语写的就是为准。所以说这个岛复活节岛是怎么被归属到智利的，就是一个这样的由来。我觉得这个故事还挺有意思的。你看这些现在能看到的全是当初这边老的房子，大家都是这么住的，这里面只住人，他们吃饭干嘛的什么都在外面，只是睡觉在里边。但我觉得这么是好压抑啊，钻一个这个小洞洞进去睡觉。现在下雨了，然后向导带我们在这附近逛一下，不是看了那个比较古老的房子吗？然后在这里那边的石头上面都有画一个这种鸟人的一个图案，就你们全靠想象力，反正我是看不见了。他们每一个从那个岛上成功带回来一颗蛋，然后就可以在这上面画一个这种鸟人。Hi Danny, can I ask why they painting that on the rock? The carving. Mm-hmm. Yeah, why they carving that something in the rock? Well, it was the way that the people had to demonstrate the importance of different competitions. Yeah, because they when they wanted to show that something was really important, like a ceremony, like something else, they started carving. Okay. Yeah, if you remember, we have the wooden tablets with the writing system. So Yeah. they just to have a like very important things It's- and to Yes. okay. Yes. It's not for the guard. No. 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 Okay, thank you. 看，看，在这围了一个圈圈，这有这个洞洞，这个就是他们这个Rapalui 人用来记录他们时间的，就太阳日历。这个洞太阳这个方向，然后每一年太阳从那个照过来的时候什么，然后又是一个新的季节，反正导游具体是这么说的。What's that？ Maki face again. 这很需要想象力。 Nose, 这个已经 Eye 不叫名了。 eye, and mouth. 这个跟我说，他跟我说这是张脸，你确定不需要想象力吗？这个不是张脸，那是什么来？你的想象力真爆。长得跟钢铁侠似的。看，所以你们要来复活节岛，一定要提前查好天气。如果像我一样这么在这淋雨，然后最后啥也看不着，那就不行了。毕竟它这上面你来一趟也挺贵的，你报个团也挺贵的，而且你还只能报团，你还不能自由行，所以一定要看好天气。现在我们来到了这个 Half Day Tour 的最后一个景点，我也不知道，但是已经停止下雨了，天空开始放晴了。早点放晴多好，就一直往下走，估计是要围着这个转一圈，看到有人已经走到那儿了。Can you see the hands at the bottom? Yes. That is more, Good. but it's different It's stone. different, yes, but This can is you a see- lighter one. Yes, very light. And from the hands, if you go straight up, you're going to find a circle. That is a belly bottom. Yeah? And then if you continue going straight up, you're going to find a little hole that we don't know what is that. 向导跟我们说，这个红色的不是他们这个摩埃石像的一个装饰品的，代表着头发上的装饰嘛。那边是一个头，摩埃石像的头是一个这样的形状，然后你就发现他们如何去固定他们的这个发饰，就中间是一个洞，然后就可以固定。但这个呢会特别深一点，正常的没有这么深。因为他们可能是在那时候发生内战的时候，把它全部推倒之后，然后这是人为的从那儿移到了这儿，然后这个洞特别深，可能是用来储存水一个这样的用处。这个也是摩埃石像的一个装饰品，只是说它镶嵌的那个洞在这个下边。给你们看一下这张，
你看刚刚那边的这个祭台呢，都是大石头，很凌乱的。然后到了这边的一些祭台的石头呢，就变得切得整整齐齐了。他们开始学会就是切得很完美、很对的、很齐。这个呢，向导说还有点像秘鲁的一个风格，但是他们做了那个 DNA 检测，检测出来还是波利尼西亚人，所以秘鲁的这个说法是错误的。然后像这个祭台里边呢，就埋着他们的祖先。这个岛上的摩艾的石像是怎么来的呢？就是他们不是有各个部落首领嘛，然后或者是比较有影响力、比较重要的人物。当一个人物去世了呢，他们就一堆人开始给他就是刻这个石像，然后刻完这个石像之后，又给他刻这个发髻，然后把人呢就是埋在了他们的那个祭台下面，上面就有一个摩艾石像。其实这个岛上一共有1046个，现在能找到的是1046个摩艾石像，也就是曾经的1046个比较有影响的人物。那为什么他们能磨出这么多呢？你想想，在这么一个与世隔绝的岛屿，没有啥的，那有啥可干呢？他们找到的事儿多，他们开始磨石像，真是个打发时间的好事情。最有意思的是，就是这里是个祭台嘛，那祭台那边有一个洞，然后他们居然把他们老祖先就是睡觉的地方就是挖出一个洞，就是做庇护所。他们好像就没有一个说对祖先要怎么特别恭敬啊怎么样的一个事情。他们甚至就是说问向导他们是怎么做到可以跟老祖宗的这种骨头啊一起进去睡觉，然后向导就是说阿帕路伊的这些人呢，他就不 care 这个东西，就是他们也想跟他们的祖先可能更近一点的，就是大概对，没事呀，露个营呀，在祖先的坟头蹦个迪呀啥的，理解不了。但现在就是在这个岛上这第4天了嘛，然后就越来越发现，其实这一边。他书上是说是从中国沿海地带，以前的台湾省一路过来的，也确实会发现它的一些发音啊，就是你能在我们这种沿海地带的一些发音有相似的音的，就感觉好像走了遥遥万里，突然现那种同种族的人原来在这儿生活过，哇，他们真的是航海就很厉害，甚至向导说他们在智利的南部还发现了波利尼西亚人的一个头骨，所以说波利尼西亚人真牛。下午来到了第一站，原来是看那个摩艾石像头上的那个发髻，就是红色的东西，就从这儿挖的。你看那红色的这种火山石，这个是很轻嘛，所以他们就来挖这个当它那个发髻。在我们古代的时候，不是男士的头发都扎上去的吗？然后有一个签字的这种发髻，他们就拿这个当那个石像的一个发髻。刚刚我们的向导跟我讲一个很有意思的事儿，他是智利的人，然后呢，她老公是这个岛上的原住民，就是阿拉帕路伊人。但是呢，她跟这里的原住民结婚之后，她不能以她的名字在这个复活节岛上买地，她只能以她孩子的名字或者是她老公的名字才能在这个地方买地。就是他们这个岛上的人对本地的一个这个保护政策还是挺高的，就哪怕你嫁给当地人。然后还有一个就是他们的一个福利政策是什么呢？你在这儿就是医院看病是不花钱的，但是如果你要去私立医院的话，你很便宜的一个价格去买一个健康的保险，然后再花很少的钱也可以去私立医院去看病。还有就是学校的话是1所是完全免费的，还有2所学校的话，像正常1个月是给50美金1个月。还有就是关于这个地，你可以看中一块地，如果这个地是有人的，那你可以花钱找他买，然后国家呢给你21500美金的这个建房补贴。但如果没有这种，你也可以向国家申请，一个当地人一辈子只能申请1次，然后国家就给你批一块地，再给你21500美金，让你去建这块地。像向导跟我说，像这个钱的话，在当地大概可以建一个31厅呢。这就是他们就是对待原住民的一个这样的保护，也是对待他们的一个福利政策。现在呢，我们来到了行程里的最后一个祭台，叫阿胡阿 Kiwi， 就这儿。你能看到这里是
蹲着7个人，然后这7个石像呢也差不多高。为什么呢？就是你们有没有发现，我之前视频里面看到的所有的这个石像呀，都是站在海边，然后望着村庄里，就意思是说他们的祖先庇护他们，然后看着村庄里的后代。但这个呢，它是在这个山里面，但其实它是看向这个海洋的方向，因为在这个岛上刚登陆的一批人呢，就是一开始是从太平洋另外一个小岛上的布列尼西亚人的时候发现这个小岛，但是呢，他们不确定这个小岛能不能居住，所以他那个国王呀就派出来7个人，先过来这边连查一下，看这边适不适合人居住。然后这7个人呢就上来这个岛来查了，后来发现呀，这里呀特别适合这个人类居住，然后他们的国王就开始登陆这个岛屿。但后来这7个人不是在这儿挂了吗？所以这7个人，骨灰埋在这儿，他们的一个石像也建在这儿，然后他们所有的面呢朝着他们来的方向，来的那个岛屿，大概就是在这个方向，所以这是岛上唯一一个就是没有摩艾石像没有建立在海边，且它的面是对着海洋另外的一个岛屿的。我们这个行程里最后一个石像，摩艾石像也看完了。这个岛上所见之处都是拉瓦，你可以看到，就是在所有的这个景区都有一个这样的标志，就在整个这个复活节岛旅游的这一块都是没有垃圾桶的，所有的垃圾呢，我们都需要自己打包好，然后再有一个专门的一个地点去扔这些垃圾的，垃圾都是要专门的有一个处理的，所以你不能随便乱丢垃圾。然后像刚刚讲的关于这7个石像的故事呢，其实是在他们古老的一个 Rapalui 人呢，他们都有自己的家谱，有专门口口相传的民谣，他们把以前很多就是这种历史的书啊变成歌谣，口口相传，然后或者是写在他们的一个族谱里。今天我们来到我们行程的最后一站，现在去钻个山洞。所有的景点都是围起来要给门票，然后要看护照，要跟导游才能进去的。看 We have 2 names about this fruit. One is 番石榴, one is 芭乐。Do you have that in China? Oh yeah, you have the other one. 看，粉色的一个芭乐，而且里面很嫩，不像那个我们白色那个皮好厚，要嚼好久。它皮很薄，看，这都是野生的，可以随便摘的，我可没有不遵纪守法。一眼望过去都是大片大片的野生的芭乐，随便吃。快来，我请你们吃最新鲜的芭乐。今天旅行逐渐走偏，到成了摘果子了，不是出来装酸痛的。我觉得我可会穿衣裳了。昨天我穿着登山裤、登山衣，然后去海滩晒太阳，把我热得半死。今天淋着雨，我穿着我的小绣花裙子，在这儿翻山越岭，终于长途跋涉了15分钟之后，来到我们要到的山洞了。这个山洞的名字叫安纳德帕湖。That is the biggest volcano, the highest volcano. Surivaca is the name. So from that, the top, a lot of lava was flowing and forming different lava tubes. And that is what we're going to see now, a very long lava tube. 原来这不是山洞，这是熔岩洞。This cave has 2 entrances or 2 lava tunnels. That is one, but we are not going that way because it's very wet now. Okay. But we're going to take the road to the other tunnel. But I just stopped here to show you the way that the people started growing things here. For example, the long leaf that is there. That is sugar. Sugar cane. That is taro. Yeah, Taro is a taro. root, Yeah. exactly. And we see guava and grapes. Grapes and avocado and, and sweet potato. I see over there. Yes, there are Yeah. many sweet potatoes too. Yeah. So you know that until 1970,
Nobody had tap water at home, so it was so necessary to find water. So my mother-in-law in the 50s, in the 40s, she had to come here to get some water. And also she told me once that she had to come here for having this sugar cane. Yeah, because they didn't have a toothbrush and toothpaste. They use the sugar cane. The sugar cane to clean their teeth. Exactly, in that moment. So, but now we are using this place only just to see how the people use their resources here. 向导说，在复活节岛上，他们有一个传统的舞曲，用的就是香蕉树叶的这个干的叶子，然后把它们编成了这种小短裙，然后小内衣穿在女生的身上，然后用来跳舞。看它怎么编。 I want to show you this braid, but this is special Rapa Nui braid that was used by the people for making ropes. 我刚试了一下，特别难打开，所以他们用这个来做绳子，然後来把那个摩艾石给立起来。We call this as niho niho. Niho that means teeth, because if you see, has a shape of teeth. 哦， Try to break this. It's impossible. It's like rope. Yeah. It's very strong. No, I don't think. I will try. Nothing. 丹尼找了一个更大的这个，他准备给我们编一个东西。Perfect. 编你好你好吗？走，这个好多年前的熔岩洞。Like how many meter inside? 200 more or less. 这是好多年前的 lava 了，还有一点点这种，但是还是挺潮湿的，到处都在放水。人生中第2次爬拉瓦洞。 See that how the rain water is falling down. So the people, when they stayed in the caves, living or surviving, they could get the water from here. And it's very clear water. It's very safe water too. 哇， You can try now. 我发现了每一个，但凡就是有一个这种天洞的地方，然后他们都会在这里面种上点东西。这种了这个 tobacco， 然后还有牛油果、芋头，这个是番石榴树。嘿嘿，这个不知道你们小时候玩过没有？我们拿那个珠珠把它串成一串，然后做首饰，小时候玩的。这找了个洞，哎呀，我闻到无花果的味道了。看看这是不是无花果树？哎，果然是，这是个大的无花果树。农村的孩子对好像什么果树味道都特敏感。这就是无花果的树，看，这就是无花果的那个果子，它们的花是开在里边的，然后成熟之后就会变成紫色，很甜。我看有没有熟的。无花果的种子没看到，芭乐倒是看到不少。番石榴真的好甜。今天水果全被我吃出来了。哎呀，很厚。看，我这里是一个石头累积的东西，然后这里就是他们用来存雨水的地方，一个小水池，也是 lava 堆的。然后这边很多人就是开始养的牛，看到没有？好多牛在这儿吃草。我们今天的行程就到这儿结束了，现在要坐车回去啦。现在我们2天的行程结束了，一共是2个 food hotel， 然后是134刀，加上10%的小费，你们算一下，这就是2天的行程。你们觉得这个行程贵吗？就去了这些地方，但是我觉得我最开心的是知识付费，我从他的嘴里学到了很多关于这个复活节岛的知识。Hello， 大家好，我是猫猫，又是新的一天了。我今天起床起晚了，然后自己做个早餐。今天准备去哪儿呢？去这个岛上的一个博物馆看看，然后再去邮局，盖个戳，然后再给我跟我的闺蜜写个明信片送回去。因为我之前在南极写的明信片，她已经全部收到了。之后我就开始了有一个小计划，就是去任何一个国家，我就像一个旅行青蛙一样的给她写明信片送回去。给你看看我今天早上吃了啥。这就是我给自己做的早餐，就是黑暗料理，各种蔬菜，我还没有油，所以就放了水煮的。我的早餐做好了，这就是我做的早餐，吃完就去游玩去了。现在已经出门了，第一件事就是先去找个邮局，然后寄明信片去。
这条街好像主干道最大的一条主干道这条跟这条，然后这就是整个岛上唯一的一个就是人居众最聚集的一个地方，就在这儿，这一个小镇子。这可以投递明信片进去。但是还得买，然后贴邮票，或者说要他的戳上。他这儿有那个邮票买的。但是有意义的是要他的戳啊。他们这儿上班时间是从8点半上到12点半下班，然后这个是什么？不知道是不是在11号之前上班只上到12点呀？有可能，因为我们12点半的时候它已经关了。现在才12点半，这里的邮局12点钟就下班了，所以现在来到那天买这个门票的游客中心，让他给我盖个章。这个。这个就盖好了。邮局关门了，然后来这海边走一走，看到海边这还立着3个摩崖石像，1个、2个、3个，好像在这岛上随处都可以看得到摩崖石像。这个也是那个阿护2个大祭台。虽然邮局没上班，但邮局上面写了我们可以去游客中心盖章。第一个盖到章的那个是售票中心。然后这里是游客中心，该不会没上班吧？这么离谱吗？然后他午休吃饭去了吗？真的是离离原上铺。没有，他说是5点半才关门的。没人，但章在那儿，我看到了，那有个章，看到没？中午吃饭去了吧？那有个章。对，他说5点半才关呢。我来到了这个岛上的 Dive Center， 他们都不上班，他们中午都休息。真棒！问了他们潜水中心的，说这1个星期的浪太大了，可能要潜水的话要到下个星期才可以潜了。那我周日的机票就走了。哎呀，这个浪居然还有人出去钓鱼，风浪越大鱼越贵。看那个出海去了，抄了条小路，逛了一下这当地居民楼。你可以看得到他们基本上都是要么铁皮的，要么就是这种1层楼的一个小平房，家家户户都是这种，有一个大院子。然后这边的水果树，芭蕉呀、牛油果也还挺多的。这个我倒不知道是什么果子树，但是这个岛上最多的其实就是这个芭乐，野生的到处都是。找到了一个我最喜欢干的事儿，又不用买水了，吃个水果就够了。现在出发去博物馆，我们要去的这个 museum， 这边就是他们的博物馆 Museo Rapalui。这里的路真好，这边就是海。在他们这个岛上的博物馆呢是免费的，但是你可以拍照，你不能用闪光灯，然后你不要大声喧哗就可以进去了。这应该是一个石头，具体是啥？比较抽象，看不出来。这边讲的是之前这个三角，就是波利尼西亚的人在这个3个角。这边是当地的植物，这是地瓜，然后木薯、芋头，最早的一些植物，然后南瓜、香蕉，这个不认识，不知道。这边是他们当时有的一些动物，就是鸡跟羊。这个羊画的好抽象。这里就是最开始他们波利尼西亚人航海的这个船，就一个这样的船。那么这个应该是用植物编织成的。看，这是一个女性的一个摩崖石像，他们找出来的时间还不一样，这是先后找出来的，身体是后找出来的，找到身体之后才知道这是一个女性的。这是玄武门，他们后来石器时代自己做的斧子。然后我记得看过一个纪录片，他们在一个山洞里面找到了这个，就这个东西，就是他们一个是作为防卫，就是类似于斧子这种。因为在这个复活节岛呢，有一段时间就是他们把岛上的一个动植物全吃灭绝了，甚至几十万只海鸟都吃灭绝的时候，他们不是也出现了这个吃人嘛？然后这里就有一个给你们看。像这个就是很清楚的把它的一个肋骨啊什么都画出来了。他们说当时就有的人就真的饿到这个地步了，然后能变成这个样子了，但我不知道是真的假的。现
现在的摩艾石像都没有眼睛了，眼睛应该是那个白色的珊瑚石，然后放在这儿。这是几百年前的鱼钩，用石头做的鱼钩。看，这半个摩艾石的面，那边就是他们的眼睛。那边博物馆出来，这边有一个这种小画展，全是同一个叫阿玛雅画的浪花，各种大形态的浪花，有彩虹的、夕阳的、阴天的。博物馆也是有个章的。咦，威廉。受不了。天上下雨了，他们是有一个游客来这边，就很不要脸的坐上了他们这个游客的巴士。这是我在这个岛上第一次见巴士。我们搭了那个公交车到了这个镇子中心，然后现在又去那个游客中心看一看，它有没有开门，因为我想去盖个章。游客中心在前面，这里的孩子下着雨还在这踢足球。再次回来，这游客中心开门了。Thank you. You're welcome. 看 Rapa Nui 这是当地的一个特色小吃，这个叫腌吞拿鱼，用柠檬汁各种东西腌的。加服务费的话，150块钱一份。这岛上的价格还是挺贵的。Hello， 大家好，我是毛毛。今天是我在复活节岛的第6天了，前面几天就只有1天不下雨，其他时候都是下雨的。所以今天呢，我就准备跟房东租了一个自行车，骑着自行车再把之前去过的地方再去一遍。像比如说海边那有15个那个，我想悄悄咪咪的去飞一下无人机。哎呀！但是从这儿骑过去19公里，大概要骑1个小时，然后再1个小时回来就2个小时。回来的时候刚好能赶上日落，再去日落的那个5个摩艾石像那儿看一看。看完日落之后，准备再去看一个当地的那个舞蹈，就是 Rapa Nui 人的舞蹈跟当地人的特色饭菜。这就是我今天准备的活动了。这小土坡，快跌死我了！马路上还有马来挡路。怎么办？我才骑了不知道有没有2公里，我屁股好疼哦！一会儿上坡，一会儿下坡，一会儿有坑。我现在骑在了就是机场的这条路上，右手边是机场，然后这条机场的航道呢，应该是可以排得上，就是说世界前10了，我也不知道是第几，因为它这个飞机的跑道有3公里。为什么有3公里呢？在之前好久以前，那时候美国还在就经济实力比较强的时候，那个航天局就在太平洋岛上选了一个地方作为他们的一个备用机场，就把复活节岛的这个机场给选上了，然后他们出钱把原本1公里的跑道改成了3公里，尽管他们从来没用过，因为它是一个备用机场嘛，就在我右边，它改那么长，导致现在去那边的海边都要绕路绕好远，这里就要绕3公里，2个3公里就6公里。要上坡了，坡上蹬，站起来蹬，蹬，挥，挥。Hello。这还在挡路的。我突然就
突然就懵了，我会不会被牛踩啊？太小的离我远点，好慌哦。对，就骑着牛赶马，哇，今天浪好漂亮。哇，好美呀！下坡好爽啊！哇，这个海也太好看了！我在这待一下。不行，这太美了！哇！这海美绝了！我天哪！在这儿看浪花，看了我20分钟，我不舍得走。浪花太美了，但是还是得跟他说拜拜。还有18公里要骑呢，因为一开始我走错路了，本来总共就19公里，被我骑到20公里。这个好看，这个浪花好美，你看这，不能看了。自行车太爽了，我喜欢下坡。我一手拿着苹果，一手拿着蜜。我唱首粤语歌，对。再見了我的寵愛，誰嘅受這種意外？你真我天生可愛，不願向前我離開。怎麼也和我說一放手從情與情義這傷我人之心，根本都不可以愛死身邊的一個無禮。你最高刺激我，凡事也只當我歸到核心的救贖。我以愛得過，來先鋒來點輔助，激動我嗎？誰你愛做到絕愛，死性我不選改。如我沒有為的愛，我沒法活得來。情人記住，再次我從來都自在，難在我講數越愛。在这小岛上骑自行车也太爽了！哇，这个浪花都打到我脸上来了！爽！
摩艾石像，这个摩艾石像是在运输的过程中就在这儿了，估计是没运过去的吧。骑了20公里，终于又到达了这个地方了。后天要离开了，再来看一次。无人机也飞完了，我又要骑20公里回去了。哎，我刚刚在这个石像这儿还遇到今天刚下飞机来这里的玩的中国人，他们是在智利工作的，还给我免费送了一瓶水，好开心！出门的急，带的一点点水喝完了。现在天上已经开始有乌云了，要下雨了，得赶紧回去了。下雨了，赶紧回家呀！这个自行车太高了，我只能用我的脚尖尖去踩。哦，屁股好疼！是我的车，它没有刹车。现在是日落时间。我的屁股已经冻到不行了，哦，再也不想骑自行车了。我好饿呀，我要赶紧赶回青旅去做到我的大鸡腿吃了。它这里的一个昼夜温差好大，现在好冷啊，穿短袖有点冷了。快点踩！这个岛上居然还有2个健身房，我都看到了，有人在里面练拳击的、跑步机的都有。狗狗真的是懂指路的，它给我的路不仅有水池，还有好多狗。你能不能别叫？你叫可以，你能不能不要咬我就行？对，咱就是说，是吧？我是好人，我真的是好人。你一定要相信我是好人，对，我是好人，我真的是好人，我真的是好人，不用2只都出来，对，我谢谢你们，我好人。谷歌是会导路的，他给我导了一个大水坑，这一路上全是这种小路。全是坑坑洼洼的，我终于回到青旅了。哎呀，我快累死了。帽子换下。该说不说，这岛上的物价是真的贵啊！你知道我刚刚在这个小卖部，我就买了2个鸡蛋，不到1斤的牛肉，1瓶酸奶，按瓶卖。这个是6500比索，牛肉是4500比索，2个鸡蛋1000比索，1000比索8块钱，4块钱1个鸡蛋。
8块钱一杯酸奶。不说了，我要去煮我的大鸡腿了。哎呀，现在都不敢出去吃饭，出去吃了2顿好贵啊。这个鸡腿是3500披索，这是2个大鸡腿，还有买的这个什么当地的卤肉的料包丢进去。这像鸡精一样，这一样。哇，好香呀！那晚餐啊，比较简单的一个鸡腿。这可以算得上是我来这个复活节岛这趟旅程最坑的一次的表演了。明天我就要离开了，然后我就跟骑自行车认识的那3个中国人约好了今天晚上一起去看秀，然后现在他们是车来我们青旅门口接的，我要下去啦，在马路上等车。哎呦，这只猫真的是疯狂的求路，车是在外面的大马路上的，我得穿过这一堆狗子去。How much is the ticket for the show? 22,000. 72,000. Okay, I paid cash, including food and the show. The food, the dinner, the ceremony of the curanto, Okay. all the traditional clothes, and all the experience, the full experience. Okay. Like someone wants to just see the show. How much do you The only cost? show is 35,000 pesos. 35,000. 300多块钱吃的晚餐，不知道吃啥。Thank You're you. welcome. The guy is gonna paint it in my face. He's a friend. He's a very good friend. What are you doing? To paint beauty, be beauty. Yeah, sure, very good. You are beautiful. What's that? This is from Volcanic. You never tell me you work here. I what here? I working sometimes 3 days in the week, sometime. What are you doing? You find some beauty for me? Like, that is you choose for me. Good for you. 在这里有各种男士、女士的这种民族头套，可以很多人都已经穿戴上了。来的每一个人都可以在这儿画画。我这种脸上画的现在是这个样子的，他把红色、黄色都给我画进去了。活动好像开始了，他叫人家先进去。除了给我脸上画了，看，还有手上，给我画了个 monkey。这就是今天在这儿的所有人了。Muy bien. Ahora. Muy parecido como en algunas otras partes. 我们今天晚上这个团一共是24个人，我算了一下他的船费，15000块钱，就这么1-2个小时。这个就是 Rapanui people 传统的一个就是做饭的一个东西，这个东西叫乌木。他们提前5个小时把这个石头呢烧热，烧热之后呢，然后用叶子盖上，然后会放很多食物进去，用这个石头的一个温度呢来烹饪食物。这个是烫的，很烫的。这个是他们已经提前煮好的了。这可以算得上是我来这个复活节岛这趟旅程最坑的一次的报的那个表演了，就这么几分钟，你知道吗？他全程是收了我们是72000披索，是633块钱。其实这几分钟的表演是281块钱。就看了这么一会儿的表演，就是跳大神。剩下的4万披索呢，就是我们今天晚上的晚餐费，也就是合352人民币。我想看一下，我花了352块钱，我到底能吃到什么？走。除了我们那个
4万披索包的晚餐之外，这是一些收费的菜单，但是这个收费的菜单真的比美国的物价还贵。这是他们用刚刚石头加热的方式做的传统的食物。Sweet potato, see, brando. Yeah, 毛茸茸。能看得到，这些就是我们今天这个吃的所有的晚餐了。除了这边米饭之类的，主食就是肋骨，然后青椒，还有鸡肉。这个呢，就是我打的所有的东西了。我觉得我尽力了，但是我绝对吃不回本。我从来没想过，就是他们真的就提前做好的一些，不是这种特别传统的食物。他们那个传统的食物只是一点点，然后那个鱼也是超级新的鱼，不放任何东西的这个。有没有感觉有被坑到吗？有。350块钱，我连块牛肉都吃不到。我也以为能吃到牛肉，而且都不是现烤的那种 barbecue， 这里的烤肉还挺好吃的。你去过阿根廷吗？阿根廷烤肉才好吃。他们用勺子切，对啊，超好吃。阿根廷烤肉才好吃。我在阿根廷天天都要吃烤肉。对。350块钱，唯一的肉食就只有鱼跟排骨，还有鸡肉。他们老外吃的都好香啊！在国内这种自助餐不知道你们收多少，但我觉得他们一个月这种团费就是在50万左右了，这钱太好坑了。你有没有觉得他们岛上的人都像是一伙儿啊？他们很团结，你知道吗？在疫情之前，我们可以不要这个导游，我们可以自己去看的。疫情发生之后，他们就所有的全岛人商量，然后你任何一个游客你都要有这个导游，你才可以去参观那个东西。该说不说，这个鸡肉是真的好吃。对啊，只有鸡肉是好吃的，其他的好难吃。这个是他们这岛上的鸡肉。对，这里的鸡肯定好吃。走地鸡呀呢？昨天去参观也是，只有那个鸡肉是好吃的。convirtiéndose en un rostro vivo de los ancestros.
舞结束之后呢，大家都在跟他们合影，而且是每个人他们都会笑着来合影，这是他们的一个最基本的姿势。今天的演出看得还满意吗？反正我是挺快乐的。看这个表演的呢，我觉得这个价格，我还是满意的。但是就这个自助餐啊，血亏。建议你们呢来看个表演，然后呢自助餐就自己吃了再来吧。现在回来了，哎呀，要把这一搓就掉了。给你们看看我的双下巴。这就是他们的那个，我感觉我像个小花猫。算了，洗澡的时候弄吧。好了，今天的视频就这样了，我是张猫猫，有缘路上见，拜拜。Hello， 大家好，我是猫猫。今天是5月14号了，也就是我要离开复活节岛的日子了。7号进来，14号走。然后我们青旅的是有一个车可以免费把我们全部送去机场的。在这个机场1周只有3个航班，周一一个，周日一个，然后还有周五一个航班。房东给我们载到机场 ，You're so sweet, thank you。还给了我们一个礼物，就是摩艾石像的这个沙子做的，啊，挺有意思的。Goodbye. Bye, have a nice day. 走了，坐飞机去了，要回圣地亚哥了。我已经成功值机了，到达了复活节岛的候机厅。这个好小啊！这还有个餐厅，可以买一些纪念品。当然，你也可以坐在外面，因为它总共就这一辆飞机，而且它只有一个航班，就是飞圣地亚哥。要离开复活节岛啦，又坐上了来时的飞机。复活节岛，拜拜啦！这个地方真的就是一辈子只来一次的地方，一次就够了。Rapa Nui， 拜拜。我终于回到了现代社会了，我的手机终于有4G 网络了，在岛上的网络极差，就你只有在镇子上有一点3G， 基本上出去玩就没有网络了。现在去拿我的托运行李，好像回来飞得快一点，总共就飞了4个多小时，去的时候飞得好久。现在是晚上9点了，因为复活节岛呢跟圣地亚哥还有2个小时的时差。之前不是出发的时候说过吗？我这次从去复活岛一共是7、8、9、10、11、12、13、14 8天，然后所有人都说复活节岛的一个消费很贵，包括像我在中间遇到的那几个中国人，他们光买机票就花了1万了，没有买像我一样买到特价机票。而我在这8天期间呢，我出去外面，我有一个小账嘛。出去外面吃了3顿饭，基本上在外面随便吃一顿饭，最便宜的大概也要到150块钱人民币1顿左右。所以我8天的总共的消费是花了6153人民币。总的来说，这个消费还是很贵的，而且我已经在很省了，基本上我能自己做饭就自己做饭，就实在太远了赶不回去了，我就在外面吃一顿。比如说我看个日落的时候，我就在日落的旁边吃了个餐。那一顿这个就贵呀，而且我吃的是当地的特色菜，就是当地不是有那个吞拿鱼嘛，拿那个酸柠檬汁腌的那种，就生吃的，挺好吃的，但也挺贵的。还有就是比如说水，圣地亚哥一瓶大瓶的那种1.5升的水，圣地亚哥卖1200披索，在复活节岛上要卖2800披索。鸡蛋我买的是300披索左右，在圣地亚哥，但是在复活节岛是500披索一个，所以基本上将近翻了一番了。现在呢，我就要回到我圣地亚哥的那个青旅，因为我还放了一半的行李放在那个青旅里面。可以看得到，我这个8天的一个来回机票加住宿是占了个大头。我的来回机票是花了2175，
7天的住宿是1450元，所以大头是3625元了。现在呢，和我的室友几个一起拼车去市中心，然后我们可以 share 这个 fuel， 那能便宜很多，全部塞满了。我的室友他们住在这个青旅，然后我住在这个青旅。订的时候他那边满了，我还是继续回我住的那个青旅住。Hola， 我在这儿订了2个晚上，2个晚上价格是34刀。如果我是给的是美元的现金的话，我就不用给 tax。这个就是在圣地亚哥比较好的一个点，因为这个税的话，差不多是在3刀左右，20多块钱，这个钱我就可以省下了。而且我如果不在那个 Booking 上订的话，直接到他的这个青旅来的话，比他在上面订的价格还要便宜一点。就是我看了他们网站上是20刀一天，然后我到了这儿来给钱的话是17刀，就能便宜个20来块钱。